थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम ना है मेरे पिता परमेश्वर थोड़ा धन्यवाद करते हैं जोड़ा फिर एक बारी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे किया और अपने किरपा के सिंघासन के अगे सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस टाइम ते तुसी लैके आए हो पवित्र आत्मा जी थोड़ा स्वागत करते हैं तो सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी कहने हैं। थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम ना है मेरे पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर दया दे धनी परमेश्वर करुणा दी खान परमेश्वर थोड़े अगे अपने दिलों नूं झुकाने थोड़े नाम नूं तन तन पुकारते हैं। अत महान परमेश्वर थोड़ा शुक्र करते हैं थोड़े नाम नूं वडियाने हैं। थैंक यू फादर थोड़ी हजूरी च आए हैं थानू मिलन वास्ते आए हैं पिता परमेश्वर थोड़े अनुग्रह का थोड़ा शुक्र करन आए हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी मदद करो सहायता करो कि साडी ऊंठा दी कुर्बानी साडे पिता परमेश्वर दे कबूल होए। थैंक यू इन जीसस नेम आमेन। थैंक यू लॉर्ड। अनुग्रह का वचन तू दया का है दाता अनुग्रह का वचन तू दया का है दाता शांति का है राजकुमार शांति का है राजकुमार शांति का है राजकुमार शांति का है राजकुमार मेरे यीशु जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे यीशु जिंदाबाद जिंदाबाद। जीवन का सोता तू प्यार का सागर जीवन का सोता तू प्यार का सागर आशीषों से भरता झुकता पास जो आकर आशीषों से भरता झुकता पास जो आकर गले से लगाता परों में छिपाता गले से लगाता परों में छिपाता मेरे यीशु जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे यीशु जिंदाबाद जिंदाबाद। पापों से बचाया मुझको तूने अपना बनाया पापों से बचाया मुझको तूने अपना बनाया तूने अपना बनाया पापों से बचाया मुझको तूने अपना बनाया तूने अपना बनाया कैसा अनोखा प्यार मुझ पापी को गले से लगाया कैसा अनोखा प्यार मुझ पापी को गले से लगाया तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहान मेरे यीशु जिंदाबाद जिंदाबाद। अनुग्रह का वचन तू दया का है दाता शांति का है राजकुमार शांति का है राजकुमार
मेरे यीशु जिंदाबाद जिंदाबाद। ज्योति जगत की बनके तू दे में है आया, ज्योति जगत की बनके तू दे में है आया। दे के कुर्बानी क्रूस पे तूने मुझको बचाया, दे के कुर्बानी क्रूस पे तूने मुझको बचाया। मेरे दुख गम खुशी में तूने साथ निभाया, मेरे यीशु जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे यीशु जिंदाबाद जिंदाबाद। अनुग्रह का वचन उदया का है दाता, शांति का है राजकुमार, शांति का है राजकुमार। मेरे यीशु जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे यीशु जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे यीशु जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल मेरे पिता परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਹਾਨ परमेश्वर हो, जीवित परमेश्वर हो खुदावन। कैसा अनोखा प्यार है लॉर्ड, तुसी साडे पापियां दे पाप अपने आप ते लैके सानू पापा तो छुड़ाया, पापा तो बचाया, अपने गले लगाया। जो पवित्र 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 परमेश्वर है, जिस दे सामने पाप खड़ा नहीं रह सकता, पर तुसी पापियां दे नाल, मेरे पापी नाल फादर जो दुनिया सब तो वध के आ, तुसी अपने गले लगाया। थोड़ा शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर। और जो आत्मा दे लिए इस टाइम ते तुसी वचन भेजा खुदावंद, आत्मा दी जो खुराक है, जो आत्मा दे लिए जीवन है, साडी सब दी मदद करो, दिलां नूं तैयार करो कि अब वचन जो है ग्रहण योग्य होए, ताकि असी वचन नूं ग्रहण करके खुदावंद तुहाडी हजूरी च, तुहाडी पवित्रता च अगे वध के तुहाडी जो दुल्हन तैयार हो सके। तुहाडा तो शुक्र करदे आ, अपने आप नूं तुहानूं सबमिट करदे आ। थैंक यू फादर, प्रभु यीशु दे नाम नाल आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड साਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ वचन कहता है भी आपां नूं ना तो वचन ही कुछ जोड़ना चाहिए, ना वचन चो कुछ घटाना चाहिए। जिहड़ा वचन हैगा उवें वचन दसना चाहिए, तो जिहड़ी सच्चाई हैगी है उवें सच्चाई दसनी चाहिए। क्यों जो आप सच्चाई तो मूँह मोड़ लैंदे आ, तो एक तरीके नाल असीं परमेश्वर तो मूँह मोड़ लैंदे आ। असीं जिवें कल गल कीती सी कि फ्रूट ऑफ स्पिरिट, जिमें फ्रूट कला फ्रूट है, इको फ्रूट है, उनके अलग अलग फ्लेवर है ने, उनके अलग अलग अपना उनकी खासियत है ने, पर हैगा इको ही है। इनका मतलब है जिहड़े परमेश्वर के जन है ने उन्हां कोल आपां दुबारा पढ़ दो गलेशियन 5:22 जिहड़े परमेश्वर का वचन दस रहा हैगा, यह सारी चीज़ां आपां ते विच होनी चाहिए। कल असी सहनशीलता के बारे गल की सी, सबर के बारे गल की सी, पेशेंस के बारे गल की सी कि हर किसी नूं कितना जरूरी है कि असी सबर रखीए, हर चीज़ की सबर रखीए। जो असी परताए जाइए, जो असी मुश्किलों पईए, तां भी सबर रखीए। जिहड़े साडे आस पास भैन भरा हैगे ने
ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਢੀਠ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ पेशेंस रखन ਨੂੰ, सबर रखन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ पढ़ दो। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ਤੇ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ प्रेम करता है, हर बंदा प्रेम उम्मीद करता है, प्रेम नू समझदा है। पर मैं प्रेम दे बारे बहुत सारी किताबां लिखियां ने, इन्नियां सारियां बॉलीवुड विच, हॉलीवुड विच पिक्चरां बनदियां ने लखां दी तादाद विच। सारियां विच जिहड़ा मेजर पार्ट ऑफ दी मूवी हुंदा है ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, किसी का ख्याल करने असी, ते यह सब कुछ ऐस करके नहीं करते कि वह साडे नाल प्रेम करता है या साडा ख्याल रखता है। जिहड़ा प्रेम हुंदा है उनकी एक दो तुहानूं मैं डेफिनेशन पढ़ देना, वो दसदा है कि जो पर असी अजकल कर रहे हैं, अजकल की है इंसान तो वड्डा जिन्हों कहंदे ना दो गला इंसान, दो गला तां चीज़ है ही कोई नहीं। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਲਵ ਮੀਨਸ ਲਵਿੰਗ ਸਮਵਨ ਵਿਦਆਊਟ ਹੈਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਬਿਲੀਵਸ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ उम्मीद नहीं करते। लव इज व्हेन यू चूज टू बी योर बेस्ट व्हेन द अदर पर्सन इज नॉट एट देयर बेस्ट। तो लव की है? प्यार ही देना है, समर्पण है, सबमिशन है। पर जे असल जीवन देखिए तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता मैनूं। अजकल प्यार फोकियां गल्लां रह गया। हुण तुसीं कहोगे भी परमेश्वर दे वचन ही प्यार दे बारे ते इन्ना कुछ कहा गया। सब तो वड्डा जिहड़ा वर्स हैगा मेरे हिसाब नाल वो जॉन 3:16 है कि गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पर इत्थे असीं परमेश्वर दे प्रेम की गल अज ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। USA ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੈਟਸ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਨਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੀਨਾ ਪਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਟੀਆਂ ਜੀਨਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਟੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫਟੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਸੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ किया अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद संसार विच क्यों आए? क्योंकि वो चाहते सी भी असी गुनाह ही ना फसे रहीए। साडे नाल उन्हां दे दिली प्रेम सी, तईयों हुणे जरा आपां हुणे प्रेम की परिभाषा पढ़ी है कि उन्होंने अपना आप देता सानू, ताकि असी अपने पापां तो बचाए जाइए। पर क्या असी बचना चाहते हैं? तईयों हमेशा जो भी लिखा है, मे दी गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट दी मर्सीज ऑफ हिम। उन्हां दी मर्सियां तां हैगियां ने, पर असी लैने कि नहीं लैंदे। बार बार मे दा शब्द हैगा। गॉड विल डू, बट डू वी गेट? ते मैं सवेरे देख रहा सी, अजकल पिछले कई सालों तो तकरीबन 20 साल तो तक बहुत ज़्यादा चीज़ की तेजी नाल चीज़ वध रही है। उन्होंने कहते हैं वैलेंटाइन डे। हुण वैलेंटाइन डे का मतलब है प्रेम का दिन, जो जेडे हर बंदा अगे तो जवान करते सी, अजकल हुण हर उम्र के लोग इहदे शामिल ने। पर यह सब कुछ की है भेड़ चाल है। इनू रैट रेस कहते हैं। एक दौड़िया सारे दौड़ते हैं। एक पार्टी जीन पानी शुरू करता है, एक पिक्चर पै गई, वो सारे उवें करते हैं। अगे लोग सवेर सब तो पहले कहते सी मेरे वाल ठीक ने, मैं चंगी तरह वाहे हुए ने। अजकल जिद्दां दे वाल उल्टे सिद्धे लै आओ कहते हैं, यह फैशन हो गया। सगों लोग अगे लोग अपना तेल लगाते सी सिर ते कि वाल बैठ जान, उड्डन ना। अजकल तेल लाते हैं ताकि वाल सीधे खड़े हो जाए। हर चीज उल्टी चल रही है। क्यों? कि आपां हौली हौली अंधकार दे वल जा रहे हैं। मैं पैसिमिस्टिक नहीं हैगा। परमेश्वर का वचन तो आपां नूं उठाण वास्ते हैगा, एडिफाई कर। परमेश्वर का वचन बार बार कहता है कि जिवें हुणे पढ़िया, एक दूजे नूं उपर उठाओ, एक दूजे की मदद करो, एक दूजे नूं खड़ा करो, कमजोर दा हथ पकड़ो, जिहड़ा दिल दा बुझिया होया उहनूं उहदी मदद करो, जिहड़ा डिप्रैशन विच हैगा, जिहड़ा बीमार है उहदे वास्ते प्रार्थना करो ताकि उहनूं तसल्ली होवे। पर असलीयत जिहड़ी हैगी वो बड़ी खतरनाक है। असलीयत आप वैलेंटाइन डे ते देखा तो कल्ले अमरीका विच एक दिन विच वैलेंटाइन डे ते $22 बिलियन खर्च होता है। $22 बिलियन किस वास्ते खर्च होता है? कि असी यह दसना चाहते हैं दूसरे को कि मैं तुहाडे नाल प्यार करदा हां। एक दिन विच $2.5 बिलियन दी कैंडियां विकदियां ने अमरीका कल्ले च। $2.5 बिलियन दे लोकी चॉकलेट ते कैंडियां खरीदते ने फॉर वन डे। किस वास्ते? दूसरे नूं दस्सण वास्ते कि मैं तेरे नाल प्रेम करदा हां। ते उत्थे की हो रहा है? हर चौथा बच्चा 23% हर चौथा बच्चा जड़ा हैगा वो सिंगल फैमिली होम विच रह रहा। मैं बड़ा मतलब दिमाग उड़ गया मेरा। 24 मिलियन चिल्ड्रन, 34% लिव एबसेंट ऑफ देयर बायोलॉजिकल फादर। 34% बच्चे, 24 बिलियन जेडे बच्चे है ने अमेरिका के 18 साल तो थले,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, 27% ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹ 15% ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 20 ਤੋਂ 22% ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 5% ਹੈਗਾ, ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ 3% ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਮਨਸ 8:28 ਪੜਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ that all things work together for good of those who love God। सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। पढ़ दो। हाँ जी। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 74 ਬਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੀ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਚਿਲਡਰਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਦੀ ਮੈਰਿਜ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਜੇ ਸਟੈਟਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਗਿਰਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ most best selling book in the world is Bible। ਪਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਇੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਪਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਸੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। 1 ਜੌਨ 4:20 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ नहीं हो। हाँ जी। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। पीरियड। फाइनल परमेश्वर ने कहता है भी तुसी कहते हो मैं परमेश्वर ਨਾਲ प्रेम रखदा, क्यों? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हर अच्छी चीज जेम्स ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ। परमेश्वर रोशनी है, परमेश्वर ही कोई अंधकार नहीं है। पर ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ?
ਅਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜੀਏ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਛਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੀ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟਾਈਟਸ 3:3 ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੈਗੇ ਆ। पढ़ते हो? हाँ जी। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। एक दूसरे से बैर रखते थे। For we ourselves also once foolish। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ वर्ड यूज किया? once। ਉਹ क्या कहना चाह रहा है? एक टाइम ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ once we were foolish। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? disobedient, deceived, serving various lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another। ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ do you love me? of course I love you। ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਰੋਮਨ 8:28 ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਲਾਈ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ 1 ਜੌਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? when we don't expect anything in return, we are ready to give ourselves। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨਗੇ, ਵਿਸ਼ ਪੀ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। 1 ਜੌਨ 2:11 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ खड़े हैं ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। नहीं जानता कि कहां जाता है। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਮਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। ਅੰਧਕਾਰ ਨੇ ਉਸकी आंखें अंधी कर दी हैं। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਦੋਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਬਿਕਮਿੰਗ ਰਾਉਂਡ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਬਿਕਮਿੰਗ ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤਾਈਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੋਬ 8:22 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, पर परमेश्वर किदों फाइट करता है? हाँ जी। तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं रहने ना पाएगा। When will that happen? बहना ही कहता। एक मिनट। Those who hate you will be clothed with shame, and their dwelling place will come to nothing। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਨੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਨੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋਗੇ। essentially true love means that you have an unwavering, unbreakable and unparalleled fondness and devotion to your partner, one another। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਾਪੇ ਲਵ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਰਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਗਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ?
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम शरीर पर मन लगाओगे तो जरूर मरोगे, पर अगर आत्मा से शरीर की क्रीड़ाओं पे एक्टिविटीज ऑफ फ्लैश तुसी अपनी बुराइयां ਨੂੰ खत्म कर सकते हो। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਡਾਰਕਨੈਸ। ਗॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। कई लोग कहते हैं लव इज गॉड। लव तो आप देख लिया वैलेंटाइन डे का सारा समझ गए, तो लव इज गॉड नहीं है। गॉड इज लव। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਬਾ ਫਾਦਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਚੈੱਕ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਟੁਡੇ, ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਚੈੱਕ ਆਵਰ ਹਾਰਟ ਟੁਡੇ। we must start reading the Bible the way God wants us to read। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਬਰਡਨਸਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਨੇ? ਬੋਝਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਬੋਝਿਲ ਕਿਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਗੰਦੇ ਤੇ ਮੈਲੇ ਚੀਥੜਿਆਂ ਵਾਂਗਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰਫ ਕਦਮ बढ़ाइए। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਪਰ ਉਹ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਹਰ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, 15% ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, they do not know what love is। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੇ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ,
ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਗॉड ब्लेस यू। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਰਡ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਫਾਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਲॉर्ड, ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਏ। ਲॉर्ड ਜੀਸਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰੂਸ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਲॉर्ड ਜੀਸਸ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨਕਾइंड ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗਲੋਰੀਅਸ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲॉर्ड। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲॉर्ड ਜੀਸਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਮਖੌਟੇ ਸਾਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਲॉर्ड ਜੀਸਸ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਔਰ हे ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਰੇ ਮਖੌਟੇ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਝੂਠ ਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਲॉर्ड ਜੀਸਸ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਖਤਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ हे ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ ਲॉर्ड ਜੀਸਸ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਨ, ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ, ਪੂਰੇ ਮਨ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਾਦਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲॉर्ड। ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਨਏ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦਿਓ, ਨया ਆਤਮਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਗਾਪੇ ਲਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀਲਿੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਨਿਆਰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ।